دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا محمد اور یا قہار یا جبارو کا ان 4 ناموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، سب اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ آپ لوگوں کے پاس آخری موقع ہے۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کا یہ مبارک اور یہ خاص دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا محرم کے مہینے میں، یعنی کہ 1 سال کا لمبا انتظار مقدر بن جائے گا۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، اور یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا، جو کہ میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں محرم کی 24 تاریخ کو، کیونکہ اللہ والوں یہ آخری جمعہ ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ اور اس دن یعنی بڑے دنوں میں اللہ والوں یا تو نبی پاک کا بتایا ہوا عمل یا تو پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد فرمایا ہوا وظیفہ ہی پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہی عمل دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر آپ لوگ اپنی تمام تر پریشانیاں دور کروا سکتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی ختم کروا سکتے ہیں۔ یہ غریبی کا دھبا جو آپ پر لگ گیا ہے، اس کو نیست و نابود کروا سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں، محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح آپ لوگ پڑھ لیں۔ یا اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب کسی سے راضی ہو جائے، تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، یا قہارو یہ اللہ پاک کا جلالی اسماء اعظم ہے، جس کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور ترین سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخرکار اللہ ہی قہار ہے، اور وہی سب پر غالب آنے والا ہے۔ اس نام کو دل سے پکارنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ اب اللہ والو، یا جبارو کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، تب یا قہارو اور یا جبارو کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ والوں ہمارے دل کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ چاہے میں گر بھی جاؤں، لیکن اللہ پاک مجھے سنبھال لے گا، اور میری تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور مجھے پھر دوبارہ سے عروج اور ترقی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ خاص عمل محرم کی 24 تاریخ آخری جمعے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 1 گلاس پانی کا اپنے ساتھ ضرور لیں، تاکہ اس عمل کی پوری روحانیت پانی پر آ جائے، اور پانی کو جب آپ لوگ پئیں تو آپ کے جسم میں وہ تمام تر روحانیت داخل ہو جائے، اور آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے اللہ والوں جراثیم کا اور جتنے انفیکشن ہیں اور جادو جنات کے معاملات ہیں وہ سب جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا خاص اور نیا وظیفہ ہے جو محرم الحرام کی آپ نے 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والوں جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے
کہ इस अमल को पढ़ते ही आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो आपके घर के बच्चे बच्चों को अरबपति बना सकती है। तो क्यों ना आज ये अमल पढ़ा जाए, क्यों ना आज इस तस्बीह को पढ़कर रब को राजी करवाया जाए। क्योंकि अल्लाह वालों, आज आप लोग अगर करोड़ों भी मांगोगे तो आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे। और ये अल्लाह वालों, गरीबी का जो धब्बा है ना, वो आपकी जिंदगी से मिट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा सिर्फ आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमल है और ऐसे वज़ाइफ हर कोई नहीं बताता। क्योंकि अल्लाह वालों, इस तरीके के वजीफे अगर आप लोग एक बार पढ़ लेना तो आपकी नस्लों तक रिस्क पहुंच जाता है, यानी आपकी नस्लें शादो आबाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। मुकद्दस वजीफा है, खास वजीफा है, नायाब वजीफा है, और ये वो अमल है जो आपकी बन किस्मत के तालों को खोल कर रख देगा। आज आपकी गरीबी खत्म कर देगा, आपके रास्ते की रुकावटों को हटा देगा, आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा, आपके रिस्क में भी बरकत, आपके ईमान में भी पुख्तगी आ जाएगी। बस आज मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा आप लोग पढ़ लें। पसंद की शादी के लिए भी आप लोग ये अमल पढ़ सकते हैं। पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये तस्बीह पढ़ी जा सकती है। क्योंकि अल्लाह वालों, इस तरीके के अमाल अव्वल तो कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे वज़ाइफ बता रहा हूँ। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। क्योंकि अल्लाह वालों, ये जुमतुल मुबारक का दिन बहुत ही ख़ास दिन है, रहमत और बरकतों से भरा हुआ दिन है। तो लिहाजा इन दिनों को आप लोगों ने लाजमी इबादत के अंदर गुजारना है। इस अमल को चाहो तो सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, हत्ता कि रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाए, तब भी इस अमल को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख और आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाजा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान,
کہ मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी और हर बंदे की मुसीबत अलग अलग है। लेकिन आज मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख को जो बंदा भी ये अमल पढ़ेगा, क्योंकि आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है, ख़ास दिन है और इससे बड़ा दिन और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस दिन को तमाम दिनों का सरदार करार दिया गया है। आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें, बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहते हैं उसके लिए पढ़ लें, बीमार है शिफा के लिए पढ़ लें। यानी आपके जो भी मकासद हैं उन तमाम मकासद के लिए आप लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर आपकी 80,000 हाजतें हैं तब भी आप लोग ये अमल पढ़ें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदक़े आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। और कोशिश करें एक गिलास पानी का अपने साथ ज़रूर रखें और एक मुट्ठी चावल की भी ज़रूर रखें, ताकि आप लोग सदका करें तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो सके। अब अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं।
बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिगर कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका,
آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والو یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک آپ لوگوں نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں پہلے تو پانی کو پی لیں جس پانی پہ آپ نے دم کرا ہے، کیونکہ یہ محرم کی 24 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری موقع آپ لوگوں کے پاس ہے، تو لہٰذا پہلے پانی پی لیں۔ اور اگر آپ نے چاول وغیرہ رکھے ہیں تو اس کو صدقہ کر دیجئے گا، چڑیا کو کبوتروں کو ڈال دیجئے گا۔ اگر کچھ نہیں رکھا تو کچھ رقم 150 بھی رب کی راہ میں صدقہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگیں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مانگنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ دعا اللہ رب العالمین کو یقین کرے راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، عاجزی والے انداز میں مانگنی ہے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔